Maybe you've seen it. I'm hearing fantastic things about Sinners. Have not yet. We almost pulled the trigger on the tickets Thursday, and I'm probably going to take her to see it today. I hear it's great. Yeah, that's what I've been hearing. Which is nonstop. Fantastic. That is also, fantastic. I hear about his deal with the studio. Do you hear about that? In fact, no. Who, with Michael B. Jordan? No, the director. Leslie Nielsen. What? No, the director of Black Panther. Yes. Coolidge or something like that. Anyway. Great. Now you just... Gosh, guys. Yeah, her. That Coolidge. No. After 25 years, he will completely own the rights to the movie. So the studio won't own it anymore. Interesting. Yeah. Quentin also does a similar deal. Yeah. To where after so many years, he will own 100% of the film. Yeah. That's cool. Anyways. Hey, welcome back to our Stupid Reacts. I'm Corbin. I'm Rick. You can follow us on Instagram, Twitter for more juicy content. Thank you, folks on Patreon. Follow us on Patreon, like button. Hey, welcome back to our Stupid Reactions. Yeah. Today we're doing another watch along. Number 27, if you're counting at home, for the year 2025. A new 2025 film. Whoa, we've got a possible dummy contender. Malayalam. Whoa. Or Malayali. Oh, wow. For you people who hate are me. 2025. What's the title? Officer on Duty. A title we can remember. Yes, we can. Directed by... Officer on Duty. Hold on, put it on my phone. Directed by Jitu Ashraf. Who we've never seen his directing, but we've seen, like, he was an associate director on Something We Saw and something else on Something Else We Saw. Yeah. He was an actor in Irata. He was the chief associate director on, this is the one where, this one right here. This one with Ila Visa Punchide. Salben was a police officer in the mountains. Oh, yeah. Remember that one? I very much do. And then he was a chief associate director also on Nyatu, which is, I believe, the twin one. Remember that one? Yep. Both of those were very nice. But he wasn't the director. He was chief associate director. Got it. Blah, 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 Got blah, it. blah. So this might be his directorial debut? Might be, yeah. Anyways, it has the anybody in there we know? main actor from the Case Kodu. What was that one? That one? Remember that one? I remember the title. I don't remember the subject. It wouldn't matter with it based on the title. Help me. Oh, yeah. I sure do. It was about we really, really enjoyed it. We did a watch of it. Yep. That's the main guy. So, other than that, I'd say action, crime, thriller. God bless you, Corbin Miles. Double portion for you, buddy. Hominis, patros, dominos. Anyways, if you see anything else on YouTube, you can see very good version because of copyright reasons. So I can see full uncut version of this and other Malayalam films. You get for Patreon, Orchard membership, stop the link in the description. Go check that out. And let's get back into this. Huh? Let's do it. That 8 sounds like months a song. before, somewhere in suburban Bengaluru. Oh, why are you doing that, man? Did he reach up because he changed his mind? I think it's a natural thing. Man, I hope it's this lit the whole time. Someone's sitting there. There's more than one person. There's a lot of people sitting there. What the heck? What? That's different. Uh-oh, we've got a chain story. Somebody swallowed the chain. സമയത്ത് ജോലിക്ക് കയറിയില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പണി പോകും സാറേ. ഇപ്പൊ വരും. പിന്നെ എന്റെ ഇത് കേല സാർ വരുന്നുണ്ടേ. ഓ സാറേ ദേ ആളെത്തി. സാറേ ഇവരെ എന്റെ തൊട്ട് പുറകിൽ നിന്നത്. പിന്നെ തൊട്ട് പുറകിൽ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ. Oh, it's a one shot. I have a chub. Oh, it's gone. ബസ്സിൽ വെച്ച് ഇവരാണ് എന്റെ മാല മോഷ്ടിച്ചത്. Prove it. Old lady did it. വനിതാ പോലീസില്ലേ? നിന്റെ മറ്റടുത്ത് തപ്പി നോക്കൽ അല്ലടി എന്റെ പണി. സാർ വേണ്ട സാർ. സാർ ഞാൻ ഗർഭിണിയാണ്.
അതേ കലങ്ങി പോകണേ. Oh, what the fuck, man? പാല എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് ഞാൻ തന്നേക്കാം. ഗർഭിണി. ഇവിടെ മാറ്റണം. ഇവിടെ കണ്ടിട്ട് നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? നീയൊക്കെ കാക്കിയിട്ടുണ്ട് നിന്നെ ചെരക്കാൻ നടക്കുന്നത്. Just initial thoughts. Doesn't seem like the greatest of guys. സാറേ മോക്ക് MBBS അഡ്മിഷൻ കിട്ടി. I don't care about your sweets. I'll kick your daughter in the shins. I already like him better in the other movie. പെണ്ണുങ്ങളുടെ പേരിൽ എങ്ങാനും ഗർഭിണിയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ പണി പോയാ സാറേ. എന്നിട്ടിപ്പം That's what's important. മെഡിക്കലും If he had kicked her, they would have lost their jobs. Not that the baby would have been hurt. സസ്പെൻഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഹരി ഇന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. അപ്പം തന്നെ അവിടെ എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. Yeah, see, he was already suspended for being a poop head. ഈ മോളെ കോളേജിൽ കൊണ്ട് വിട്ടായിരുന്നു. She didn't go to college. What medicine does he have to take? Herpes. ഇവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മേളിലോട്ട് വിളിച്ചുണ്ടാക്കുന്നവന്മാർ ആരായാലും അവനൊന്നും മര്യാദയ്ക്ക് സർവീസ് കഴിഞ്ഞ് പോയില്ല. മനസ്സിലായോ? Oh, I'll report on you, bro. That's what authority's for. നീ എന്തിനാ വിളിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്. എന്നാ പിന്നെ എന്റെ കസേരയില് നീ വന്നിരുന്ന് ഉണ്ടാക്കും. That was a nice score. രാവിലെ ഇയാളൊരു മാല പണയം വെക്കാൻ വന്നിരുന്നു. അത് മുക്കൊണ്ടാണ്. മുക്കൊണ്ടൊന്നുമല്ല സാറേ, എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി ഞാൻ രാവിലെ മാല പണയം വെക്കാൻ ചെന്നതാണ് സാറേ. എൻ്റെ മോളുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തതാണ്. സത്യമായിട്ടും സാറേ. Don't pretend you like children now. ഈ മാല മോൾക്ക് അച്ഛൻ വാങ്ങി തന്നതാണോ? അതെ സാർ. താൻ ഇയാളെയും കൂട്ടി ചെന്ന പിയറോയെ കണ്ടിട്ട് He's already giving such a different vibe than he gave in the Case Yeah. movie. ആ മാലയൊന്നും നോക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ നിന്റെയാണെന്ന് പറഞ്ഞോണേ. നീ സത്യം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ അച്ഛൻ്റെ പേര് കേസെടുക്കേണ്ടി വരും. സാറേ എൻ്റേത് കളഞ്ഞു പോയതാ. ഞാൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയതാ. നീ വീണ്ടും കള്ളം പറയരുത്. ആ മാല പണയം വെക്കാൻ അച്ഛൻ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴേ നിനക്കറിയാം അത് മുക്കോണ്ടവാണെന്നും പിടിച്ചാൽ നിന്റെ അച്ഛൻ പ്രതിയാകുമെന്നും. എനിക്കൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓപ്പറേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നാളെ മകളെയും കൊണ്ട് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരണം. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ സാർ? കടയിൽ തിരക്കി ഈ മാലയുടെ എക്സാക്ട് തൂക്കം അറിയണം. എന്നിട്ട് ഇത് എവിടെയെങ്കിലും വിൽക്കുകയോ പണയം വയ്ക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ച് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അറിയിക്കണം. സാർ ചന്ദ്രബാബു എന്നാളാണ് വാങ്ങിച്ചത്. ഇതിന്റെ കൃത്യം പേര് എത്രയാണ്? 16 ഗ്രാം 20 മില്ലി. ഇതാണ് സാറ് പറഞ്ഞ മാല. ഇതിന്റെ കൂടെ വേറെ രണ്ടെണ്ണം കൂടെ പണയം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് പണയം വെച്ചാൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എനിക്കൊന്ന് വേണം. ഓ അതെ, ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും ഉണ്ട്. Was that the daughter? I couldn't tell by that photo if that was the daughter. ആ മാല പണയം വെച്ച പെൺകുട്ടി വർക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ എത്തി അന്വേഷിച്ചായിരുന്നേ. അവരിപ്പോൾ ലീവിലാണ് സാർ. ഹിമാചൽ എവിടെ ട്രിപ്പ് പോയേക്കുവാ. ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല സാർ. ഔട്ട് ഓഫ് കവറേജാ. നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്ന കാര്യം അവൾ അറിയരുത്. സാർ അതിൽ ഒരെണ്ണം ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ്. ജോസഫ് ചെമ്പോല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളാണ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ മാല ഗിരിപ്പേ ജ്വല്ലർ എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തോളാം സാർ. ഈ ജോസഫ് ചെമ്പോല ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല. പുള്ളി കർണാടക പോലീസിലുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ തൂങ്ങി മരിച്ചാണ് സാർ. ഇത് മോളുടെ മാലയാ. ഇത് കഴുത്തിന്ന് അവരെ പൊട്ടിച്ചോണ്ട് പോയതാന്നാ പറഞ്ഞേ. അമ്മോ ഇത് കോളേജിൽ പോയപ്പോൾ ബൈക്കുമ്പോൾ വന്ന് പൊട്ടിച്ചോണ്ട് പോയതാ. സാർ ഇതാണ് ബിൽ. Hi, Bill. What the? സാറേ ഹരിശങ്കർ സാർ പറഞ്ഞൊരു കേസിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിലായിരുന്നു. അതിലൊരു കുഴപ്പമുണ്ട് സാറേ. താൻ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും അവന് കൊടുക്കാൻ നിൽക്കണ്ട. ചോദിച്ച അഡ്രസ്സ് ട്രേസ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ. അതോടെ സിസ്റ്റം ഹാങ് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം സാർ. ബില്ല് കിട്ടിയാലോടെ സാറിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം സാർ. കിട്ടും എന്നെ അറിയിക്കും. ആ മാല മാറ്റിയത് തൻ്റെ മകളാ. തൻ്റെ അപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് നാളെ വന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. താൻ മോളെയും കുട്ടി വാ. സാർ എൻ്റെ മോൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല സാർ. ഞാൻ അവളെ അങ്ങനെയല്ല വളർത്തിയിട്ടുള്ളത്. Kids often do a lot of things that you never raise them to do. അയാൾ അവളെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. താൻ മോളെയും കൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞ അവളുടെ മൊഴിയെടുത്ത് നാളെ കേസെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. എൻ്റെ മോൾ അത്ര കാര്യമല്ല സാർ. രാവിലെ ഒരു മുക്കുമണ്ട കേസ് വന്നാ അന്വേഷിച്ച് വന്നപ്പോൾ അത് പോക്സോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. സൂയിസൈഡ് ചെയ്ത കർണാടക CI ജോസഫ് സാറിൻ്റെ മോളും അബ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടെന്ന് സംശയമുണ്ട്. ഹൈദരാബാദിലൊരു സൈബർ ക്രൈമിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട്. അതിലിട്ടിരുന്ന CI മെഡിക്കൽ അടിച്ച് മാറി. നിന്നെ വിടാൻ SP എന്നോട് പറഞ്ഞു. നാളെ തന്നെ പോകണം. ഞാൻ നാളെ തൊട്ട് ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് മെഡിക്കൽ ലീവ് എടുക്കില്ല.
ഹൈദരാബാദിൽ ഒരു മാസത്തെ കോഴ്സിന് ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്തിരിക്കുക. Sound design's having fun. ജോയിൻ ചെയ്തല്ലേ ഉള്ളൂ. Monkey sounds. That's from the game. ചെട്ടിക്കട, നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പോലെയൊന്നും അല്ല. What is going on? എന്റെ മോളെ കൊലയ്ക്ക് കൊടുത്തപ്പോ സമാധാനമായല്ലോ നിനക്ക്. What? കാല് പിടിച്ച് പറഞ്ഞല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് പരാതി ഒന്നും ഇല്ലെന്ന്. നീ ഒറ്റ Nice shot. Oh, geez, sound design. If you don't have headphones on, they made the sound plug in one ear. ഹരി അവൾക്ക് തലവേദനയായിരുന്നു. അവൾ കിടന്നു. What the shoot? What? Maybe that's why the other officers told him not to go, because they know Yeah. his daughter Yeah, had killed herself. had killed herself. Yeah. Appreciate this. Very nice DOP. സാർ, ഇവൻ്റെ പേര് ശ്യാം എന്നാണ്. ഇവൻ കാരണമാണ് നമ്മുടെ ASI തോമസിൻ്റെ മകൾ സൂയിസൈഡ് ചെയ്തത്. ഇവൻ അവളെ പ്രേമിച്ച് അവൾക്ക് ഡ്രഗ് കൊടുത്ത് സെക്ഷലി അബ്യൂസ് ചെയ്തു. അത് ഇവൻ്റെ റിവെഞ്ച് ആയിരുന്നു. അന്ന് ആ പെങ്കൊച്ചിൻ്റെ പ്രായോർത്ത് കേസൊന്നും എടുക്കരുതെന്ന് ഇരു വീട്ടുകാരും തോമസിനോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റിക്കാർ ഫോർവേഡ് ചെയ്ത കേസായിരുന്നു. തോമസിന് ആ കേസ് എടുക്കേണ്ടി വന്നു. തോമസ് സാറേ, മോളുടെ വീഡിയോ കാണണ്ടേ? ദേ ആ ലാപ്ടോപ്പിലുണ്ട്, ഒന്ന് കാണ്. മോളി വീഡിയോ സാറേ. പലയിടത്തും ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ല, ഒന്നുമില്ല സാറേ. ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ സാറേ. വേണ്ട സാറേ, വേണ്ട. I recognized her, but is it his daughter? Oh! Jeez. I mean, deserving. I think he's going to be in trouble again. Did he kill him? I don't think so. Oh, maybe he did. മോളിവിടെ ഇരിക്കുക. ഓക്കെ, ഹരി 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 ഞാൻ പറയുന്നത് സമാധാനമായിട്ട് കേക്ക്. ഹരി ഹരി പ്ലീസ് നിൽക്ക്. ഹരി 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 I don't know that this is a really healthy way. Yeah, that's his flashback. Why are you shocked? You were literally going to kill her. 17 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള തന്റെ മകളെ അങ്ങേയറ്റം മാനസിക സംഘർഷത്തിലാക്കുകയായിരുന്നു CI ഹരിശങ്കർ. കടുത്ത സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കിയതിനെ തുടർന്നാണ് മകൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. മകളുടെ മരണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദി താനാണെന്നുള്ള കുറ്റബോധം കാരണമാണ് അന്ന് അയാൾക്ക് മെമ്മറി ലോസ് സംഭവിച്ചത്. പക്ഷേ അവിടെ കണ്ടെത്തിയ 3 മാലകളിൽ ഒരെണ്ണം അയാളുടെ മകളുടേതാണെന്ന് അയാൾ തിരിച്ചറിയുന്നു. മകൾക്ക് സംഭവിച്ചത് മോഷണം മാത്രമല്ല, മകൾ അബ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് അയാളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഡിസ്റ്റർബിംഗ് ആയിരുന്നു. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞുകൂടി എനിക്ക് ബാക്കിയുണ്ട്. ഡെയിലി ഈ ട്രോമയിലൂടെ പോകുന്ന അവളുടെ ഫ്യൂച്ചർ എന്താണെന്ന് നീ ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ മോളുടെ മുഖം മുന്നിൽ. Very common thing. Very common for marriages to not last after the death of a child. Why is he out and walking around? അവളാണെങ്കിൽ പുറത്തിറങ്ങാറുമില്ല. What do you mean?
Didn't he just freaking murder somebody? ശരിക്കും ഞാനല്ലോടെ കൊന്നു. No, it was the. താനെന്തിനാ ഏറ്റെടുത്തു? അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കാര്യമല്ല സാറേ. സാറോ Did he just say that he took the blame for the murder because he's the dad? നഷ്ടപ്പെടാൻ എന്താ സാറേ? ഇപ്പൊ തന്നെ ആ ചന്ദ്രബാബു നിന്റെ പേരിൽ കൊലക്കുറ്റത്തിന് കേസ് കൊടുക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും DGPക്കും പെറ്റീഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അതൊന്നും എങ്ങനെ ഊരാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് അവന്റെ. ഹരി, I really like how complicated his character is. I really like it when you shut the fuck up. Well, this is a watch along, so if you wanted to watch this by yourself in silence, you should have done that last night, butt wipe. The score is reminding me a lot of the scores in like Sacred Game, Delhi Crime, Patalok. You want to hear my color theory? Sure, go ahead. ഹലോ ആന്റി. Oh, I love her hair. വന്നത് റോങ് ടൈം ആണെന്നറിയാം. ചടങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ല. അതെപ്പോ വന്ന്. വാ, അകത്തേക്ക് ഇരിക്കാം. It's too many people. That just looked like Micah. എൽസയുടെ കൂടെ കോളേജിലാണോ നിങ്ങൾ പഠിച്ചത്? കോളേജില്ല അങ്കിൾ, +2 ഒന്നാ പഠിച്ചു. +2 Yeah, clean my screen. പേര്? Zompires. ട്രേ എവിടെ ആന്റി? ദാ, Good lighting. ഞാൻ വെള്ളം എടുക്കാവേ. Got hints of orange. സലൻ, salt for you, right? I'm telling you, the vampires. നിങ്ങളൊക്കെ ഹോസ്റ്റലാണോ താമസം? Natural light, always. മോൻ മലയാളിയല്ലേ? No, he's a Malayalam, right, Corbin? സെറ്റിൽ ആക്കി ഒരു 5 വർഷം ആച്ചു. നിങ്ങളുടെ ഒരു ക്ലാസ് ടീച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ടീച്ചറുടെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി. മോള് മരിച്ചതിന് ശേഷം വല്ലപ്പോഴും ഇവിടെ വരുമായിരുന്നു. അത് ശ്രീദേവി ടീച്ചർ ആയിരിക്കും. ഇതിലേതാ നീ പറഞ്ഞ ശ്രീദേവി ടീച്ചർ? നീ കാര്യം പറ്റിക്കാൻ നോക്കുന്നേ? 5 വർഷമായി താമസിച്ച സ്ഥലം അറിഞ്ഞൂടാ, പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചറെ അറിഞ്ഞൂടാ. ആരാടാ നീയൊക്കെ? This is the guy that killed himself. What? Bro, what are you talking about, man? നീ ഇടിച്ചു വന്ന ശ്യാമിന്റെ ഫ്രണ്ട്സാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ. That guy didn't have a beard. പുറത്തിറങ്ങാൻ ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. This is current. Remember him having a beard. പറഞ്ഞിട്ട് അവനെ കൊന്നേ. അവൻ മാത്രല്ലടാ, ഞാനും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനും താങ്കൾ. എന്താ പ്രശ്നം? സോറിഡായി. എന്താണ്? അയ്യോ, അയ്യോ, എന്നാ പറ്റിയേ? അയ്യോ, he was the love of my life. നിങ്ങൾ എന്നെ മക്കളെ കാണിച്ച് അങ്കിളല്ല, ഹരിശങ്കർ സാറാ. Found him. And that'll be part 1. Rex to Officer On Duty. If you saw us on YouTube, you saw a very cut version because Gepper You reads the said Vexy duty. full version of this and other Malayalam films. You get the Patreon Orchard You said memberships. duty. Up in the link in the description opening, and we can check that out. Duty. And on about 2.